મહારાષ્ટ્રના નાંદેડમાં 24 કલાકમાં 24 લોકોના મોત નિપજ્યા છે। નાંદેડની સરકારી હોસ્પિટલમાં એક દિવસમાં 24ના મોત, 12 બાળકો સહિત કુલ 24 લોકોના મોતથી હાહાકાર। 24 લોકોના મોતથી હોબાળો થયા બાદ હોસ્પિટલની સ્પષ્ટતા। સરકારી કોલેજના ડીન ડોક્ટર શ્યામા રાવે કરી સ્પષ્ટતા। દવાઓની અછતના કારણે કોઈનું મોત નથી થયું, દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર અપાઈ જ હતી। મૃતક 12 બાળકોમાં તમામ 1 થી 2 વર્ષના બાળકો, તમામ બાળકો અલગ અલગ રોગથી પીડાતા હતા। અને 12 લોકોમાં 8 દર્દીઓ 70 થી 80 વર્ષની ઉંમરના। તેમને ડાયાબિટીસ, લીવર ફેલ, કિડनी फेल જેવા રોગ પણ થયા છે। 24 आवर्स में डेथ हुए थे। बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक, ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ ये बच्चों के है। लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 1-2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं, तो ऐसे बेबीज़ का भी डेथ हुए वाला है। और एक बेबी का ऑपरेशन किया था हर्निया का, डायफ्रामेटिक हर्निया, वो बाहर से करके हमारे पास आए थे। तो ये इसमें से परभनी वगैरह सब तरीके जगह से यहाँ पे आए वाले ये बच्चे 12 गए हैं। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी, और सबको 1-4 जन को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज़, किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी का ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। और एक अजय नाम का 19 साल का लड़का था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गैस गैंग्रीन होने से वो एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। वैसे आमतौर पे इस हॉस्पिटल में 10 से 15 पेशेंट की हर दिन मौत होती है। इसके पीछे कई वजूहत है कि खानगी दवाखानों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं होती है उनको सरकारी दवाखानों में भेज दिया जाता है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी सिर्फ 508 बेड का सैंक्शन है इसको, जबकि यहाँ पर 1048 बेड लगे हुए हैं। लेकिन जो स्टाफ है वो 508 बेड के लिए जितना स्टाफ सैंक्शन है उससे आधा ही स्टाफ है। डॉक्टर होंगे लेकिन सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। અને આજના એજન્ડામાં હવે વાત કરવી છે હોબાળાની, હંગામાની। સૌથી પહેલા એ હંગામાની વાત કરવી છે જે સરકારી કર્મચારીઓએ શરૂ કર્યો છે। જૂની પેન્શન યોજનાને લઈને હવે સરકારી કર્મચારીઓએ ફરી એકવાર શંખનાદ ફૂંક્યો છે। ગાંધીનગરથી લઈ દિલ્હી સુધી ચર્ચામાં મુદ્દો આવ્યો છે। રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાતના બેનર હેઠળ વિવિધ જગ્યાએ, વિવિધ શહેરો, જિલ્લા, તાલુકામાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે। ત્યારે શું છે આ વિવાદ? ફરી કેમ ઉછળ્યો છે આ વિવાદ? કર્મચારીઓની માંગણી શું છે અને એના પર સરકારનું વલણ શું છે? હવે જુઓ। पेंशन योजना पर फरी हंगामो। जूनी वर्सेस नवी पेंशन योजना। गांधीनगर थी दिल्ही सुधी विरोध। देशभर में जूनी पेंशन योजना भूत फरी धूण्यु छे। सरकारी कर्मचारीओ नवी पेंशन योजना ने बदले जूनी पेंशन योजना लागू करवा माटे गांधीनगर थी दिल्ही सुधी विरोध करवानुं मन बनावी चूक्या छे। विविध संगठनोना बेनर हेठळ सरकारी कर्मचारीओ विरोध करी रह्या छे। आज फरी राज्यना पाटनगर, गांधीनगर में संस्कारी नगरी वडोदरा में सरकारी कर्मचारीओ जूनी पेंशन योजनानी मांगने लई एकठा थया हता। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा राज्यभर में विविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं छे। गांधीनगर में पण आ बेनर हेठळ सरकारी कर्मचारीओए गांधी प्रतिमा ने सूतरनी आटी पहेरावी आ आंदोलननी शरूआत करावी। शैक्षिक संघे जूनी पेंशन योजना लागू करवानी मांग તેમજ અન્ય કેટલાક અટવાયેલા પડતર પ્રશ્નોનો વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું। મુદ્દાઓમાં જૂની પેન્શન યોજનાનો એક અગત્યનો મુદ્દો છે
એની સાથે 10% સામે 14% એનપીએસમાં જમા કરવાનો એક મુદ્દો છે. એની સાથે બીજા કેટલાક પડતર પ્રશ્નો પણ છે, જેમ કે ગાંધીનગર શહેર વિસ્તાર અને ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં 4200 ગ્રેડ પેનો પ્રશ્ન છે. ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતમાંથી ગાંધીનગર શહેર વિસ્તારમાં બદલીનો પ્રશ્ન છે. બહેનશ્રીઓની પ્રસૂતિની રજાનો એક પ્રશ્ન છે. એટલે આવા બીજા ઘણા બધા હિડન પડતર પ્રશ્નો પણ છે અને સાથે લઈને ચાલી રહ્યા છે. સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં પણ રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાતના બેનર હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું. મધ્યવર્તી સ્કૂલના સંકુલમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકોએ ભેગા થઈને વિરોધ નોંધાવ્યો. જૂની પેન્શન યોજના સરકાર લાગુ કરે, ઘણી બધી માગણીઓ હતી, એમાંથી ઘણી સરકારે અમારી સ્વીકારી છે, પરંતુ સરકાર સાથે થયેલા વાટાઘાટો મુજબ આજની જે ઓપીએસની માગણી છે એ સ્વીકારી નથી, પરંતુ 1/4/2005 પહેલાંને સરકાર સમાવવા માટે જઈ રહી છે. પણ અમારી માગણી છે કે તમામ કર્મચારીઓને આ જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરે અને નવી પેન્શન યોજનાની નાબૂદી કરે, એ જ અમારી મહત્વની આજની માગણી છે. એના માટે આગામી દિવસોમાં પણ અલગ અલગ કાર્યક્રમો યોજી રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ પોતાની રજૂઆત કરતા રહેશે. આવતીકાલે શૈક્ષિક સંઘ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને રજૂઆત કરશે. પરંતુ આ વિવાદ ખરેખર છે શું? કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશભરમાં 1 એપ્રિલ 2004થી નવી પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જ્યારથી જૂની પેન્શન યોજનાના બદલે નવી પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે ત્યારથી તેને લઈને વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ક્યારેક એક રાજ્યમાં તો ક્યારેક બીજા રાજ્યમાં તેનો વિરોધ થવા લાગે છે. પરંતુ નવી પેન્શન યોજના અને જૂની પેન્શન યોજના વચ્ચે તફાવત શું છે? તો આ તફાવત સમજી લઈએ. નવી પેન્શન યોજનામાં કર્મચારીના પગારમાંથી 10% રકમ કપાય છે, જ્યારે જૂની પેન્શન યોજનામાં કર્મચારીના પગારમાંથી કશું કપાતું નહોતું. નવી યોજનામાં નિશ્ચિત પેન્શનની કોઈ ગેરંટી હોતી નથી, જ્યારે જૂનીમાં નિવૃત્તિ બાદ પગારના 50% મળતા હતા. નવીમાં શેર બજાર પર આધારિત સંપૂર્ણ સુરક્ષિત નથી, જ્યારે જૂની સુરક્ષિત સરકારી તિજોરીમાંથી ચૂકવાતું હતું. નવીમાં જીએફપીની કોઈ સુવિધા નથી, જ્યારે જૂનીમાં જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડની સુવિધા હતી. પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં સતત આ ભૂત ધૂણતા તેમણે પોતાના રાજ્યમાં જૂની પેન્શન યોજના ફરી લાગુ કરી છે. હાલમાં જ્યાં જૂની પેન્શન યોજના લાગુ છે તેવા રાજ્યો છે રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, પંજાબ, ઝારખંડ અને હિમાચલ. જૂની પેન્શન યોજના પર કેન્દ્ર સરકારે પહેલા જ પોતાના વિચાર સ્પષ્ટ કરી દીધો છે. જૂની પેન્શન યોજના ફરી લાગુ કરવાનો કોઈ વિચાર નથી. જૂની પેન્શન યોજનાથી રાજકોષીય સંસાધનો પર વધુ બોજ પડશે. પરંતુ હવે જ્યારે ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે ફરી એકવાર કર્મચારીઓ સરકારનું નાક દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે આગામી સમયમાં જૂની પેન્શન યોજના મુદ્દે નવો કેવો હંગામો થાય છે તે જોવું રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. બિહારમાં આજે જાતિગત વસ્તી ગણતરીના આંકડા જાહેર થયા. સત્તાધારી પક્ષે એને સામાજિક ક્રાંતિનું પગલું ગણાવ્યું તો સામા પક્ષોએ એને ભ્રમ ફેલાવનારું ગણાવ્યું. પણ જાહેર થયેલા આંકડાથી બિહારની આગામી 2024ની ફોર્મ્યુલા નક્કી થઈ ગઈ છે એ પાક્કું છે. આજે ગાંધી જયંતિ છે અને બિહારની ધરતીથી ગાંધી જયંતિના દિવસે એક એવો ફોર્મ્યુલા બહાર નીકળ્યો છે જેણે દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જે બિહારમાં 2024 માટે દાવ સાબિત થઈ શકે છે. બિહારમાં તાજેતરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીનો અહેવાલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યની કુલ 13 કરોડની વસ્તીમાં અતિ પછાત વર્ગ 36.1%, પછાત વર્ગ 27.12%, અનુસૂચિત જાતિ 19.65%, અનુસૂચિત જનજાતિ 1.6%, જ્યારે 15.52% સામાન્ય વર્ગના છે. આ રિપોર્ટને લઈને બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવે કેન્દ્ર સરકાર પર વાર શરૂ કર્યા છે. અમે ટૂંક સમયમાં જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરી છે. હવે દેશમાં થવી જોઈએ. જાતિગત જનગણનાના સંગ્રામમાં એક પાર્ટી તેને સામાજિક ક્રાંતિ અને ચૂંટણીનો એજન્ડા ગણાવી રહી છે, તો બીજો પક્ષ તેને ભ્રમ ફેલાવનારો ગણાવી રહ્યો છે. हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है. हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है
जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? બિહાર મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર તો તેમની આ ઉપલબ્ધિને ચૂંટણીનું મોડલ ગણાવી રહ્યા છે. હાલ તો બિહારમાં જાતિગત જનગણનાથી કયા વર્ગની સંખ્યા કેટલી છે તે માલુમ પડ્યું છે. ત્યારે આ માહિતીથી 2024ની રણનીતિ ઘડાશે તે નક્કી છે. પરંતુ તેનો ચૂંટણીમાં કેટલો અને કેવો ફાયદો મળે છે તે જોવું રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.